السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج ہم پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایک نئی شخصیت موجود ہیں۔ آج ہم جن سے گفتگو کریں گے وہ کچی میانہ مسجد کے خطیب و امام قاری ایاز اطاری ہیں۔ تو ہم ان سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو آئیے ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ 12 ربیع الاول کا پرٹیکولر جو یہ مہینہ ہے، ہم اسی میں چراغاں کرتے ہیں، گھروں میں چراغاں کرتے ہیں اور روڈوں پر جھنڈے وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہ کیوں مناتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ مہینہ، یہ ماہ مقدس ربیع الاول کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہے، اور اس کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ یوں تو سارا سال غلامان مصطفیٰ محفل کا، مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، قائم کرتے رہتے ہیں، مگر ربیع الاول میں خصوصی طور پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس کا چاند نظر آتے ہی ہر مومن مسلمان کے گھر خوشیوں کا دورہ ہو جاتا ہے۔ قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر میلاد شریف کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ اشتہارات چھپتے ہیں، جھنڈیاں، جھنڈے، بینرز لگائے جاتے ہیں، گلی کوچوں، بازار اور شہروں کو سجایا جاتا ہے، جلسوں کا، جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہوئی تیری آمد آمد دوبارہ خیر مقدم، کہیں کھل گئے گلستاں، کہیں ہو گیا چراغاں، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، مست ہے ہر مے توحید سے، آ گیا موسم سہانا آ گیا۔ عاشقان مصطفیٰ کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ کے چرچے ہو رہے ہیں، درود کے تحفے، سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا ذکر صدیق اکبر نے کیا، فاروق اعظم نے کیا، عثمان غنی نے کیا، مولا علی نے کیا، ہر مومن نے کیا، ہر ولی نے کیا، بلال حبشی نے کیا، مکے والوں نے کیا، مدینے والوں نے کیا، عرب والوں نے کیا، عجب والوں نے کیا، فرش والوں نے کیا، عرش والوں نے کیا، خاکیوں نے کیا، افلاکیوں نے کیا، حوروں نے کیا، مشرق والوں نے کیا، مغرب والوں نے کیا، جنوب والوں نے کیا، شمال والوں نے کیا۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر گلی گلی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، ہمارے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے تورات، زبور، انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور بالخصوص خالق کائنات کی آخری کتاب قرآن حکیم ساری کی ساری نبی کریم کی عظمت و شان کے ظہور کے لیے نازل ہوئی۔ قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ، نقطہ، شد، مد، پیش، زبر، زیر عظمت مصطفیٰ کا اعلان فرما رہی ہے۔ اسی کلام مقدس میں سے میں نے ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے
तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जो ज़िक्र मुस्तफ़ा का हसीन गुलदस्ता है। इरशाद बारी ताला है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो रसूल तशरीफ़ लाए, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना उन पर गिरा गुज़रता है, तुम्हारी भलाई की नहायत चाहने वाले और मोमिनों पर रहम करने वाले मेहरबान। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागिरी, शान सरवरी का जिक्र फरमाया है। फरमाया, ए मोमिनो, तुम में एक शान वाला रसूल आया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को शब मेराज अर्श पे बुलाया तो इस सफ़र मेराज का तस्करा कुरान में फरमाया, तो इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई अपने ख़ास बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने पास बुलाया तो फरमाया अब्दी ही, और जब हमारी तरफ भेजा तो फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक आया तुम्हारे पास तुम में से वो शान वाला रसूल। यानी जब अल्लाह की बारगाह में गए तो शान बंदगी के साथ, और जब हम में तशरीफ़ लाए तो शान पैगम्बरी के साथ। लफ्ज़ रसूलुन पर जो दो पेश है इजहार शान के लिए है। ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया, बेकसों का कस आया, बेबसों का बस आया, बेसहारों का सहारा आया, बेचारों का चारा आया, यतीमों का हामी आया, अब्दुल्ला का चन आया, आमना का लाज दुलारा आया, हमारा नबी प्यारा आया, नबियों का इमाम आया, रसूलों का ताजदार आया, महबूब परवरदिगार आया। हुस्नो जमाल वाला आया, शानो कमाल वाला आया, शाहिद मुबशिर नज़ीर आया, दाइयन इलल्लाह और सिराजम मुनीर आया, चांद को दो टुकड़े करने वाला आया, डूबे हुए सूरज को वापस लाने वाला आया, पत्थरों को कलमा पढ़ाने वाला आया, ज़र्रों को ज़र बनाने वाला आया, कतरों को गोहर बनाने वाला आया, बेज़र को अबू ज़र बनाने वाला आया, कायनात का मुकद्दर चमकाने वाला आया, अल्लाह तबारक व तआला से मिलाने वाला आया। इस अजीम नबी आका मौला की आमद पर क्यों खुशियां ना मनाई जाएं, जिसकी आमद से कायनात आलम के उजड़े हुए चमन में बहार आ गई, दम तोड़ती हुई इंसानियत में दम आ गया। उसके मीलाद का जिक्र क्यों ना किया जाए, उसकी आमद का तस्करा क्यों ना किया जाए, जिसकी तशरीफ आवरी जलवागिरी का जिक्र कुरान में खालिक कायनात फरमा रहा है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक तुम्हारी तरफ तुम में एक शान वाला रसूल आया। क्या यह मीलाद नहीं तो और क्या है? हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद शरीफ मनाते हैं, खुशियाँ करते हैं। इसीलिए अल्लाह का हुक्म है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तुम फरमाओ कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुश होना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला का हम पर बेशुमार फजल करम है, लातादाद रहमतें हैं, मगर हुजूर का हम में जलवागर होना अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और हम पर सबसे बड़ा उसका फजल है। इस कर में खुदाबंदी पर हमें खुशी का इज़हार करना चाहिए। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सब ईदें मनाओ, हुजूर आ गए हैं। अल्लाह का इरशाद है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत के खूब चर्चे करो। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सब ईदें मनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाहों, अरे कचकलाओं, सब ईदें मनाओ, हुजूर आ गए। इसीलिए ये जश्न बहारा का समा आपको नज़र आता है और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मोमिन मनाता है। देखा नादरीन, हमें आयत कुरानी से कितना खूबसूरत जवाब मिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मनाने के हवाले से। लिहाजा हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
مرحبا